हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आवर चैनल दशम श्रेणी पिला माने आज आम तुम साहित्य सिंधु बहिर जो प्रथम गद्य रही कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र कर जीवनी और साहित्य कृति तो तार अभ्यास समस्त प्रश्न उत्तर गुड़िक आज आम ये भिडियो देखा। ठीक अच्छे तो देख एक नंबर प्रथम रही निम्न शब्द गुड़िकर विपरीत अर्थबोधक शब्द लेख। ठीक अच्छे तो पिला मान देख तो बहुत कष्ट तुम फ्री रे वीडियो बनाऊँगी तो तुम मोर गोटे रिक्वेस्ट रहा तो तुमको जदि भिडियोटी भल लगे तो तुमने भिडियोटी गोटे लाइक करदेव एवं तुम सांग मान सहित भिडियोटी को शेयर करदेव। ठीक अच्छे तो चलो एवं प्रश्न गुड़िकर उत्तर देखा। तो एक नंबर रही निम्न शब्द गुड़िकर विपरीत अर्थबोधक शब्द लेख। तो प्रथम रही रोचक तो रोचकर विपरीत शब्द कौन हेब अरोचक। बुद्धिमान बुद्धिमान विपरीत शब्द हेब निर्बोध। प्रशंसार विपरीत शब्द हेब निंदा। आसक्तर विपरीत शब्द हेब अनासक्त। छद्मर विपरीत शब्द हेब हसिबार विपरीत शब्द हेब कांदिबा। तो तापर देख दुई नंबर क्वेश्चन रही संधि विच्छेद कर। तो एगुड़िक संधि विच्छेद कर। तो प्रथम रही दुरारोग्य दुरारोग्य को संधि विच्छेद कले हेब दुहुयुक्त आरोग्य। पैतृकर संधि विच्छेद कले हेब पितृयुक्त इक। उत्तराधिकारी संधि विच्छेद कले हेब उत्तरयुक्त अधिकारी। अभिषेकोत्सव संधि विच्छेद कले हेब अभिषेक युक्त उत्सव। सुधाकर सुधायुक्त आकर। तापरे समालोचना समयुक्त आलोचना। तो तापर देख तीन नंबर क्वेश्चन रही कांति लगाई आउ 5 गोटी शब्द लेख। तो कांति लगे कि आउ 5 गोटी शब्द कौन कौन हेब तो लिखिब चंद्रकांति सूर्यकांति सुकांति सौम्यकांति दुष्टर कांति। तो तापर देख 4 नंबर क्वेश्चन रही नित्ययुक्त आनंद तो है नित्यानंद। एहीपरि कौन हेब तुमने सब लिखिब। तो प्रथम रही सत्ययुक्त आनंद तो हेब सत्यानंद। रसयुक्त आनंद हेब रसानंद। पूर्णयुक्त आनंद हेब पूर्णानंद। भैरवयुक्त आनंद हेब भैरवानंद। ब्रह्मयुक्त आनंद हेब ब्रह्मानंद। 5 नंबर गौरचंद्र भली लगाई 5 गोटी शब्द लेख। तो जमती गौर रे चंद्र लगी गौरचंद्र तो से भली चंद्र लगाई आउ 5 गोटी शब्द लिखिब। तो कौन कौन उत्तर हेब पूर्णचंद्र रामचंद्र कृष्णचंद्र कविचंद्र अर्धचंद्र। तुमने चाहिए आहरी मध्य तुम मनरू लिखिपार। ठीक अच्छे तो पिला माने तुमको मोर गोटे रिक्वेस्ट तो तुमको जब भिडियोटी भल लगे तो भिडियोटी गोटे लाइक करिवो एवं तुम सांग मान सहित भिडियोटी को शेयर करदेव। और जदि तुमने दशम श्रेणी समस्त विषय प्रश्न उत्तर गुड़िक ये देखापी चाहूच तो तुमने चैनल टी को सब्सक्राइब करदेव। ठीक अच्छे तो तापर देख क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्न। तो ये जो 6 नंबर रु 22 नंबर पर्यंत प्रश्न गुड़िक रही तो तार उत्तर मुझे तुमको गोटे पीडीएफ माध्यम देखा दूचे। ठीक अच्छे 6 नंबर कांत कवि नाम लक्ष्मीकांत रखा जाइथिला काहींकी। तो यार उत्तर हेब कांत कवि माणबसा गुरुवार दिन जन्मग्रहण करिथिबारु तांको नाम लक्ष्मीकांत रखा जाइथिला। 7 नंबर प्रश्न कांत कविंक पैतृक ग्राम नाम कौन। तो यार उत्तर लिखिब कांत कविंक पैतृक ग्रामर नाम तालपदा। 8 नंबर प्रश्न लक्ष्मीकांतक पिताक नाम कौन और से क्यों वृत्ति अवलंबन करथिले। तो यार उत्तर लिखिब लक्ष्मीकांतक पिताक नाम
ଚୌଧୁରୀ ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ ସାମନ୍ତରାୟ ମହାପାତ୍ର ସେ ଓକିଲାତି ବୃତ୍ତି ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କବିତା ଲେଖା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାଜନ ହୋଇଥିଲେ? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ କବିତା ଲେଖା ଯୋଗୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାଜନ ହୋଇଥିଲେ। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ରାଧାମଣି ଦେବୀ। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ BA ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କଲିକତାର କେଉଁ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ BA ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କଲିକତାର ରିପନ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କେଉଁ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କାଞ୍ଚି କାବେରୀ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ତ ତାପରେ 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ତ 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କେଉଁଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କୁ କାନ୍ତକବି ରୂପେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଥିଲା? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଭଦ୍ରକ ହାଇସ୍କୁଲ ଠାରେ ଏକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କୁ କାନ୍ତକବି ରୂପେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଥିଲା। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଛାତ୍ରାବସ୍ଥାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଲେଖାଲେଖି ପାଇଁ କେଉଁ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଛାତ୍ରାବସ୍ଥାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଲେଖାଲେଖି ପାଇଁ ମୁକୁର ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ଦାସ ଓ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ବିଶ୍ୱନାଥ କରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ତ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କାନ୍ତକବିଙ୍କ କୂଳଗୁରୁଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ତାର ଉତ୍ତର ଲିଖିବ କାନ୍ତକବିଙ୍କ କୂଳଗୁରୁଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ବାବାଜୀ ରାମଦାସ। 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା କିଏ? ତାର ଉତ୍ତର ଲିଖିବ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଥିଲେ ଗୋପୀନାଥ। ତ ତାପରେ 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ତ 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର କେଉଁଠିକା ଅଧିବେଶନରେ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲିଖିବ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର 1912 ମସିହା ବାଲେଶ୍ୱର ଅଧିବେଶନରେ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ତାପରେ 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଭଦ୍ରକରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ପ୍ରେସ୍ର ନାମ କ'ଣ? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲିଖିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଭଦ୍ରକ ଠାରେ ଗୋପୀନାଥ ପ୍ରେସ୍ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତ ତାପରେ 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ତ 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଡଗର ପ୍ରକାଶନ କଟକର ପିଠାପୁରରୁ କେଉଁ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା? ତାର ଉତ୍ତର ଲିଖିବ ଡଗର ପତ୍ରିକା କଟକ ପିଠାପୁରରୁ 1937 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅସହଯୋଗୀର ଆତ୍ମକଥା କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲିଖିବ ଅସହଯୋଗୀର ଆତ୍ମକଥା ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତାପରେ 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ କ'ଣ? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲିଖିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ କଣା ମାମୁଁ। 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା କାଉନସିଲ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ କାହିଁକି? ତ ଦେଖ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଲିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଥିବ ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଟାଇପ୍ କରିକି ଯେଉଁ PDF ସଫ୍ଟୱେରରେ ବନେଇଛି ତ ସେଠାରେ ସ୍ପେଲିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଟିକେ ହେଇଯାଇଥିବ, ତୁମମାନେ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାର ଉତ୍ତର ଲିଖିବ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ବିରୋଧ କରି
ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା କାଉନସିଲର ସଭ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ତ ତାପରେ ଦେଖ, ତ ଇଏ ତ ଥିଲା ତୁମର କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ସପ୍ରସଙ୍ଗ ସରଳାର୍ଥ ହେଲା। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ସରଳାର୍ଥ। ତ ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଲେଖିଛି। ତ ତୁମମାନେ ଚାହିଁଲେ ଟିକେ ବା କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମ୍ କରି ତୁମମାନେ ଲେଖିପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ 23 ନମ୍ବର। ତ 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଏଭଳି ସମୟରେ ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଚର୍ଚ୍ଚା, ଇଷ୍ଟପୂଜା, ଗୁରୁବାଣୀ ପାଳନ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାନ୍ତ୍ୱନାର ଔଷଧ। ତ ପ୍ରଥମେ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବ କେମିତି ନା ଏଭଳି ... ଦେଇକି ଔଷଧ ଲେଖିବ। ତ ତାପରେ ଲେଖିବ ସଂସ୍କୃତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ହେଲା। ତ ଏଠାରେ ଅନୁସାର ଦେବ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଜୀବନୀ ଓ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆନିତ। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାନ୍ତକବି ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧିରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲା ପରେ କୁଳଦେବତା ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ସମର୍ପିତ ହୋଇ କିପରି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣିତ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପିତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରଯତ୍ନ ସତ୍ତ୍ୱେ କାନ୍ତକବି ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧିରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଶାରୀରିକ ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇଗଲେ। ଏଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ ସମୟରେ ସେ କୁଳଗୁରୁ ରାମଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି କୁଳଦେବତା ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ମାର୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା। ପିତା ଭାଗବତ ବାବୁ ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ଏହିପରି ଦୁଃ ସମୟରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରୁ ଈର୍ଷା, ମାଲି ମୋକଦ୍ଦମାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥାନ୍ତି। କେବଳ ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ପୂଜା ଓ ଗୁରୁବାଣୀରେ ମନୋନିବେଶ କରି ନିଜ ଭିତରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଖୋଜୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ ଓ ହୃଦୟଗ୍ରାହୀ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାପରେ 24 ନମ୍ବର। ତ 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେଭଳି ରହିଛି ଗାନ୍ଧୀ ଆଦର୍ଶ ଓ ବାଣୀ ପ୍ରତି ସେ ଅନୁରାଗୀ ହୋଇ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ ଗାନ୍ଧୀ ... କରିଥିଲେ ହେଲା। ତ ସଂସ୍କୃତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଜୀବନୀ ଓ ସାହିତ୍ୟ ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ତ ବାକି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ତୁମମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପଜ୍ କରି କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇ ଲେଖିଦେବ ହେଲା। ତ ତାପରେ ପରାଧୀନ ଭାରତରେ ଏଠୁ ତ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଯଥାର୍ଥ ଓ ବାସ୍ତବ ଧର୍ମ। ତ ତାପରେ 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖ ଅଧିକାଂଶ ରଚନା ପ୍ରାଣ ଧର୍ମରେ, ହାସ୍ୟ, କୌତୁକ, ବ୍ୟଙ୍ଗ, ବିଦ୍ରୂପ ଧର୍ମ। ତ ଏଟା ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ ଅଧିକାଂଶ ... ବିଦ୍ରୂପ ଧର୍ମୀ। ତ ସଂସ୍କୃତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ତ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ପାରାଟି ଲେଖିବ, ଦେନ୍ ଏଟାକୁ ଲେଖିବ ହେଲା। ତୁମମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପଜ୍ କରି କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିଦେବ। ତ ତାପରେ 26 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଗଳ୍ପଟିର ପରିଣତି ବେଶ୍ କରୁଣ ରସରେ ମାର୍ମିକ। ତ ଏଇଠି ଲେଖିବ ଗଳ୍ପଟିର ... ମାର୍ମିକ। ତ ତାପରେ ଲେଖିବ ତ ସଂସ୍କୃତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ତେଉଠୁ ତ ଏତେବାର ଲେଖିବ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ ଓ ହୃଦୟଗ୍ରାହୀ। ତ ତାପରେ 27 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ 27 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେଇଭଳି ରହିଛି ଦେଖ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭାବ ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଅନନ୍ୟ କରିଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ... ଦେଇ କରିଛି ହେଲା। ତ ସଂସ୍କୃତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଜୀବନୀ ଓ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆନିତ ହେଲା। ତ ଏଇଠୁ ତୁମମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପଜ୍ କରି କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇ ଲେଖିଦେବ। ତ ତାପରେ ଦେଖ ଯେଉଁ ରହିଛି ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇପ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା। ତ ତୁମମାନେ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି 28 ନମ୍ବର ଦେଖ କାନ୍ତକବିଙ୍କ ଜୀବନୀର ପରିଚୟ ଦିଅ ହେଲା। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପରିଚୟ ତୁମମାନେ ଦେବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ କବି ପରିଚୟରେ ତୁମେ ଏଇଠୁ ଲେଖିବ ଗୋଟେ ପାରା
ହେଲା। ତ କାନ୍ତକବି 1888 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 9 ତାରିଖ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଦିନ କଟକ ସହରର ବାଖରାବାଦର ଏକ ଗୃହରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତ ମାଣବସା ଦିନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ପିତା ଚୌଧୁରୀ ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ ସାମନ୍ତରାୟ ମହାପାତ୍ର ଭଦ୍ରକ ସହରର 10 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ତାଳପଦା ଗ୍ରାମର ଜମିଦାର ଥିଲେ। ହେଲା, ତ ବାକି ତୁମେ ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମମାନେ ଲେଖିଦେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ପାରା, ଏଇଟା ତାର ତୃତୀୟ ପାରା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାପରେ ଦେଖ 29 ନମ୍ବର। ତ 29 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେଭଳି ରହିଛି। ଦେଖ, କାନ୍ତ କବିଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କର। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ତୁମମାନେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇ ଲେଖିଦେବ। ତ ଇଏ ପ୍ରଥମ ପାରା, ତାପରେ ଏଇଟା 1921 ମସିହା ଠାରୁ ତ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାରା। ଏଇଟା ତୃତୀୟ ପାରା, ଏଇଟା ଚତୁର୍ଥ ପାରା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ରୁଗୁଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କାନ୍ତକବି ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ କେଉଁ କାମ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ଦର୍ଶାଅ। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ସବୁ ଲେଖିବ ଦେଖ। ତ ଏଇଟା ଲେଖିବ ଦୂରରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧିରେ ଯେଉଁଠୁ ସାନ୍ତ୍ୱନାର ଔଷଧ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାରା। ତାପରେ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ, ତ ଇଏ ଗୋଟେ ପାରା। ତାପରେ ଏଇଟା ଇଏ ଗୋଟେ ପାରା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ କହିଲେ ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ତୁମେମାନେ କେମିତି ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିପାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଦେଖାଇଦେଲି। ତୁମମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପଜ୍ କରି କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିଦେବ। ଆଉ ଯଦି ତୁମମାନେ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତ ତୁମମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।